ता पाखरे मधुर बाणी रही कथार वचन रे प्राय समस्ते खुशी हो जाती घर पिला ठारू आबाल वृद्ध बनिता समस्ते ता वचन रे खुशी हो जाती। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। आज ये करबा तारीख भितरे सीमित न करिकरी ये महिला दिवस को आज आम शपथ नेबा। नारीटीए केवे दीप होई अम अंधाकर को आलोकित करे तो पुणी केवे सुगंधित फूल परी सारा संसार को बास्ना होई महकाई थाए। नारी आज असुरक्षित हेबारु आमे झीटा को भी जन्म देवा को भय करूचु। असह्य नारी की आमे साहस दबा शक्ति दबा जेमिति से नारी दुनिया रे ठिया हेई परिबो। मु स्कूल टी करबे एटी केवल झियो माने ही रही मोर एटी कोनोसी पुओ रहिबेनी। नमस्कार। आजिरो एही महिला दिवस रे मु समस्त महिला श्रोता प्रेमी को सादर स्वागत करुछि एवं नमस्कार जनाउछि। नारी होछि सृष्टिर आधार, नारी होछि शक्तिर प्रतीक। तांको स्नेह रे हसे पृथ्वी, तांको साहस रे बढ़े मानव लोक। माँ भावरे से ममतार सागर, भौणी भावरे से स्नेह अपार। तांको भल पाइबा और आशीर्वाद रे आमर जीवन हुए सुंदर और सार्थक। आजिर एही दिन हेउछि समस्त नारी को सम्मान देवार दिन, जो माने तांकर प्रेम परिश्रम और साहस द्वारा आम समाज को आगे नहीं। तेणु आसंतु आमे समस्ते एही दिन रे प्रतिज्ञा करिबा, नारी को सम्मान देवा, तांको स्वप्न को समर्थन करिबा और समाज को आहुरी सुंदर भावरे गढ़ी तोलिबा। रेडियो नमस्कार 90.4 FM प्रस्तुत करिछि एक स्वतंत्र कार्यक्रम। एहार विषय हैला महिलांको नेतृत्व रे समाज और सशक्त विश्व गठन। एही कार्यक्रम रे आम अंचलर बहुत श्रोता एवं कार्यकर्ता एवं बहुत समाजसेवी महिला माने अंशग्रहण करछन्ती। सेमानकर मु किछि किछि परिचय देउछि। प्रथमे अछन्ती स्वर्णलता त्रिपाठी जे कि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षयित्री। तांको पाखरे अछन्ती सस्मिता मिश्र शिक्षयित्री, सविता प्रधान से मध्य जने शिक्षयित्री, सविता रथ से समाजसेवी, रूबी ओझा से रेडियो नमस्कार श्रोता मंडली जने सभ्या, ज्योत्स्ना विश्वाल से मध्य रेडियो नमस्कार श्रोता मंडली जने सभ्या एवं सुपरभाइजर अछन्ती एस काजल जे कि रेडियो नमस्कार संयोजिका, संजुलता विश्वाल से मध्य रेडियो नमस्कार जने श्रोता। एबे आसंतु आमे कार्यक्रम को आगे नबा। मु प्रथमे अनुरोध करिबी श्रीमती स्वर्णलता त्रिपाठी महोदय को से आज रही पवित्र महिला दिवस उपलक्षे किछि वार्ता रखिबे। मु स्वर्णलता त्रिपाठी अवसर प्राप्त मंडल सह शिक्षा अधिकारी पुरी सदर ब्लॉक। मु आज नारी सशक्तिकरण उपरे किछि वार्ता रखुछि। नारी हेउची जाया जननी भगिनी, से परिवारर रक्षाकारिणी। नारी मानकु प्रकृत रे सम्मान दिया जिबा उचित। कथारे अछि जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रम्यते देवता। नारी हेउची स्नेह अधीश्वरी, स्नेह प्रेमधारी, शक्ति स्वरूपिणी। नारी हेउची पूजनीया वंदनीया। नारी हेउची जुगे जुगे स्नेह वात्सल्य ममतार अधिकारी। से मंगलदायिनी विघ्न विनाशिनी। ता पाखरे अनेक शक्ति सामर्थ्य रहिछि पुरी रहिछि। से निज इच्छा शक्ति बल रे तार आवेग रे तार आग्रह रे से निज परिवार गठन सहित अन्यान्य समाज को मध्य सुचिंतित दृष्टि रे देखि पारुछि, समाज को प्राधान्य दउछि एवं तार एते कार्य दक्षता रहिछि। से मध्य तार ज्ञान गारिमा रे से समाज को बहुत बहुत सम्मान देई आसुछि। बहु प्रतिभार अधिकारिणी से परिवारर अधिकारी हेउ, शिक्षा समाज रे हेउ किंबा आकाश महाकाशचारी रे मध्य तार दक्षता प्रतिपादन कर पारुछि। विभिन्न शिल्प क्षेत्र रे, समाज क्षेत्र रे, शिक्षा क्षेत्र रे, विभिन्न कार्य क्षेत्र रे मध्य से सुदक्षा तार कार्य दक्षता अनेक। ता बिना ए समाज असंभव, ए विश्व प्रगति असंभव। तेणु नारी अबला नुहे, से मध्य दुर्बला भी नुहे।
ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ଦେଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ତା ପାଇଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନାରୀ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସିଏ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଜଳି ଅନ୍ୟକୁ ସେ ଆଲୋକ ଦେଖଉଛି। ସେ ହେଉଛି ଫୁଲଟିଏ, ଅଢ଼ିରୁ ଫୁଲଟିଏ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଶାଖୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ସୁଶୀତଳ ଜଳ ପରି। ତାର ବଚନରେ ମଧୁର ରହିଛି। କଥାରେ ଅଛି, ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ଜନମନ। ତା ପାଖରେ ମଧୁର ବାଣୀ ରହିଛି। ତା କଥାର ବଚନରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି। ଘରର ପିଲାଠାରୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ତା ବଚନରେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମହିଳା ଆଜିକାଲି ସେ ଏତେ ଅମିତି ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର। ସେ ହେଉଛି ଅମିତି ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର। ତା ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅମୃତ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ନାରୀ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଉଛି, କିଏ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ସାହସ, ତ୍ୟାଗ, ପରୋପକାର, ସହନଶୀଳତା ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ 7 ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ। 7 ଶକ୍ତି ମାନେ ତା ପାଖରେ ଏମିତି ରହିଛି। ତା ପାଖରେ ମେଧାଶକ୍ତି ରହିଛି। ସିଏ ହେଉଛି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତା ପାଖରେ ଅମୃତ ବଚନ ରହିଛି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବାରକୁ ନିଜର କରିବା ସହିତ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର କରିପାରୁଛି। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ତା ଜାତିକୁ ସଂଗଠିତ କରି ନୂଆ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନାରୀକୁ ଅବଳା ନ ଭାବି ଆମେ ତାକୁ ମହାନ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ। ସମାଜ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ସମକକ୍ଷ ହୋଇ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା କେମିତି ବିକଶିତ ହେବ, କେମିତି ଶୁଭ୍ର ସତେଜ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ପୁରୁଷ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ସମକକ୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। କଥାରେ ଅଛି, ଜାଳୁଛି ସୁରୁଜ ଆଲୋକ ମୁରୁଜ, ବରଷା ଢାଳୁଛି ବାରି, ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ତର ଦୁଇଟି ସୁମନ, ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ଏକାଠି ହେଲେ ନିଜ ପରିବାର ସୁଗଠନ ହେବ ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆମର ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱ ଗଠନ ହେବ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଗତିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନାରୀ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ। ନାରୀ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହସେ ଜଗତ। ତାଙ୍କ ସାହସରେ ବଢ଼େ ଦେଶର ଗୌରବ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସମସ୍ତ ନାରୀଙ୍କୁ ଆମର ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ମହୋଦୟାଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ନାରୀ ଦିବସରେ କିଛି କହିବେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଆମର 1977 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଜାତି ମହାସଂଘରେ ବା ଜାତୀୟ ସଂଘରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହା ଏବେ ତ ନୁହଁ, ଆଗରୁ ବି ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ରଖୁଛି। କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ହରୟେ ପରମାତ୍ମନେ ପ୍ରଣତ କ୍ଲେଶନାଶାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଏ ସମାଜର ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ। ସମାଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶଗଡ଼ ମନେ କରିବା, ତାହେଲେ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ତାର ଦୁଇଟି ଚକ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚକର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବ, ତାହେଲେ ଶଗଡ଼ଟି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଥିଲେ ବି କେତେ ଆମର ଯେହେତୁ ଭାରତ ହେଉଛି ପୁରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଣୁ ପୁରୁଷମାନେ ଟିକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତଥାପି ବହୁ ଆଗରୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ଆମର ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ବୀରବାରା, ମୀରା ଦେବୀ, ଏମାନେ ଝାନ୍ସୀ, ଏମାନେ ବି ନାରୀ ହେଇକିରି ବି ତାଙ୍କର ଆଗୁଆ ଦେଖେଇଥିଲେ। ମଝିରେ ଟିକେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତଥାପି
ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ ଏବେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଅଛି ନାରୀ ହେଲେ ପାଠୋଇ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ। ପୁରୁଷ ସମାଜ ଭିତରେ ବି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମଝିରେ ହୁଏତ ଆସୁଥିଲା ଟିକେ ବାଧକ, ତଥାପି ସେଇ ପୁରୁଷ ସମାଜରେ କେତେକ ବୁଝିଥିଲେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକରି। ସେ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଶିକ୍ଷିତ ହବ ତାହେଲେ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ସେ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବ। ଏଣୁ ନାରୀ ପ୍ରଧାନ ନ ହଉ ପଛକେ କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତ ନାରୀ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିଭା ସିଂ ପାଟିଲ, ଏବେ ବି ଆମର ନାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆମ ଘରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ବୋହୂମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଯିଏ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆଗେଇ ପାରିବା। ଯଦି ସମାଜ ନ ଆଗେଇବ, ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ସମାଜ ଆଗେଇବନି, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସମାଜକୁ ଆଗେଇ ପାରିବା। ନାରୀ ହେଲେ ପାଠୋଇ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନ ଅଧୁରା, ଜନମ ଅଧୁରା, ଅଧୁରା ବଧୂର ପ୍ରାଣ, ବଧୂ ନୁହେଁ ସିଏ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଜୀବନ ବିଧୁରା, ଆଗେଇ ନେବାକୁ ତାକୁ ବା ଆଗେଇ ନେବାରେ ଆମେ। ତେଣୁ ନାରୀ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଭାବୁଛେ ନାରୀ ଖାଲି ନାରୀ, ନା, ନାରୀ ନା ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଗେଇ ନେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାରଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଯୁଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। କାହିଁକି ନା ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଗୁରୁମାତା କହିଲେ ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟତେ ତତ୍ର ରମନ୍ତି ଦେବତା, ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ନ ପୂଜ୍ୟତେ ତତ୍ର ଫଳା କର୍ମ ଅସଫଳା। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଠି ସମସ୍ତ କର୍ମ ସଫଳ ହୁଏ। ଯେଉଁଠି ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନଥାଏ ସେଠି କୌଣସି କାମରେ ଆମର ସଫଳତା ଆସେ ନାହିଁ। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗେଇ ପାରିବା। ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପଛକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ନାରୀମାନେ ହିଁ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଉଠାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ସେଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବୁଝେଇ ପାରିବା ନା ନାରୀ କ'ଣ ସଶକ୍ତିକରଣ, ନାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବ। ଆମର ଆଗରେ ଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଗୋଟେ ଥିଲା ଦେଲୁ ମତେ ମହାଶିକ୍ଷା, ପଞ୍ଜାବର କେଶରୀ ରାଜା ରଣଜିତ ସିଂହ ଥରେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ, ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟେକା ବାଜିଲା, ସେ ଅଶ୍ୱରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଥିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଦେଖ କିଏ ସେ ରାଜାଙ୍କେ ଗଲା। ସେ ତୋଟା ଗଳରୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଣିଲେ ଯାହାର ଆଖି କୋରଡ଼ରେ ପଶି ଯାଇଛି, ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର। କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଏତେ ନିର୍ଜୀବ ଇଏ, ତୁ ଜାଣିନୁ ରାଜା ରଣଜିତଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଟେକା ମାରିଲୁ, ତୁ ନିଆଁରେ ଖେଳା କଲୁ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲା କାକୁସ୍ତରେ ଅତି କହିଲା ନାରୀଟି, ଶୁଣ ମୋ ଗୁହାରି ଥରେ, 3 ଦିନ ହେଲା ଉପାସ ପିଲା ମୋ ଗଡ଼ଇ କତରା ପରେ, ମାଗି ଯାଚି ବୋଲି ପାଇଲିନି କାହିଁ, ଖୁଦ ମଳୁଖରୁ ପୋଷେ, ଆସିଥିଲି ଧାଇଁ ଏ ଘୋର ବନସ୍ତେ, ଫଳମୂଳ ନେବାସେ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ବୀର ରଣଜିତ ସିଂହ ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ପୁଣି ସେ ନାରୀଟି କହିଲା ଫଳକୁ ଦେଖିଲି ଟେକା, ମାରିଲି ଟେକା ମୁଁ ଫଳକୁ ଗଛରେ, ସିଏ ତ ହେଲା ମୋ କାଳ, ଫଳରେ ନ ବାଜି ରାଜାଙ୍କ କପାଳେ, ଲେଖିଲା ରକତ ଗାର। ସେଠି ରାଜା ରଣଜିତ କହିଲେ ରକତ ଗାରଇ ନୁହଁଇ ମାଲୋ, ଏ ତ ମୋ ମଥାର ଟିକା, ବୀର ରଣଜିତ କହିଲେ ଆବେଗେ, ଦେଲୁ ମତେ ମହାଶିକ୍ଷା। ତୁ ଆଜି ମୋର ଆଖି ଫିଟାଇଲୁ ଆଖି, ବୁଝିଲି ଆଜି ମୁଁ ବୃଥା ରାଜପଣ ସିନା, ଏ ଦେଶର ନାରୀ ଏ ଦେଶର ଶିଶୁ, ଅସହାୟ ଯେବେ ମରେ, କିଏ ତେବେ ଆଉ ଜନମ ଭୂମିର ଉନ୍ନତ ରଖିବ ଶିରେ, ଦେହେ ଦେହେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ପାଇଁକି, ଧରିଛି ହାତେ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର, ଦିଅ ଏ ନାରୀକୁ ଯେତେ ପାର ଅନ୍ନ, ଯେତେ ପାର ଧନ ବସ୍ତ୍ର।
ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ, ସେ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖର କାରଣ କରଉଛି। ଦେଶ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି, ବିତିଗଲାଣି 78 ମସିହା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ନାରୀଟିଏ ସୁବିଧାରେ ନାହିଁ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ଯୋଉଦିନ ନାରୀ ନିଜେ ଯିବା ବେଳେ ତାର କୌଣସି ଆସିବନି କ'ଣ ବିପଦ ଆସିବନି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲି ଭାବିବ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବିବ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ ନାରୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଯେମିତି ଦୀପଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ, ସେମିତି ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ନିଜ ବାଡ଼ିର ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ, ସେମିତି ଗାଁରୁ ଗାଁ, ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଘରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର, ଗାଁରୁ ଗାଁ, ଏମିତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ହସିଥାଏ। ସେମିତି ନାରୀ ଯଦି ପରିବାରର ନାରୀ ହସିବ, ସେମିତି ସାରା ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ହସିପାରିବ। ଯେମିତି ଶିଶୁ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସେ, ସେମିତି ନାରୀ ହସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆ ହସିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ନାରୀ ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ସିଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିବ, ମୋର ପିଲା କ'ଣ କରିବେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ବି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ସେ। ତେଣୁ ଆମର ଅଛି ନାରୀ ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବାରେ ଥାଏ। ନାରୀର ବଳ ହେଉଛି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସେ ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରର କାମ କରିବା ସହିତ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରିପାରିବା, ନାରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିପାରିବା, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗେଇବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ମହୋଦୟା। ଆପଣ ନାରୀ ଯଦି ହସିବ ତାହେଲେ ଆମ ସଂସାର ହସିବ, ସଂସାର ହସିଲେ ଆମ ସମାଜ ହସିବ। ଏବେ ନାରୀ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ନାରୀ ହେଉଛି ସ୍ନେହର ଧାରା। ତାଙ୍କ ହସରେ ଖୁସି ଥାଏ ଘର, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଖୁସି ପୃଥିବୀ ସାରା। ନାରୀ ବିନା ଏ ସଂସାର ହୋଇଯାଏ ଅଧୁରା ଏକ କାହାଣୀ। ସେଇ ନାରୀଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ନମନ ଏହି ମହିଳା ଦିବସରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସବିତା ପ୍ରଧାନ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ, ସେ ଆଜି ମହିଳା ଦିବସରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ନମସ୍କାର ମୋର ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଏଇଟା ପାଳନ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶତ ଶତ ନମନ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ ହେଉଛି ଏ ଦେଶର ମୂଳ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆମେ ଆଜି 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଏଠି ବସିଛୁ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଛୁ। ମୁଁ ସେଇ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ନମନ କରିବି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଘରଟିଏ ବସୁଛି, ରୋଷେଇ ବାସ ମାନେ ସେ ବିନା ଦରମାରେ ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶତ ଶତ ନମନ କରୁଛି। ଆଜି ଏହି ଦିବସରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି ଆମର ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଏ ସମାଜ ବୁଝିବ, ସେଦିନ ଆମ ସମାଜ ବଦଳିଯିବ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ କନ୍ୟା ବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ତାର ଝିଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ମାଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ କେବେ କେହି ଭାବି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ତାର ଦରମା କେତେ। ସିଏ ବିନା ଦରମାରେ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ସେ ଦେଖିବ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବ, ମୋ ପରିବାର ଖାଇବ, ଯାହା ବଳିବ ମୁଁ ଖାଇବି। ଏ ମୂଲ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜ ଦେଇନି କି ଦେଇପାରିବନି, ଅମୂଲ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଶତ ଶତ ନମନ କରି ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ନେଉଛି। ନାରୀ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା, ମାନେ ନାରୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ନାରୀ ଆଜିକାଲି ନାରୀ କ'ଣ ନ ହେଇଛି, ନାରୀ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି, ଶିକ୍ଷିକା ହିସାବରେ ସମାଜକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛି, ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଭେଦ କରିଛି। ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଯେମିତି ଆମର ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ। ଏବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ନାରୀମାନେ ବହୁତ ଦିଗକୁ ଆଗେଇଲେଣି। କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ଆମର ମହାକାଶଚାରୀ, ବହୁତ ବହୁତ ନାରୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦିଗରେ ଆଗେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନି। ଏବେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନାରୀ ଯୋଉ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଇଏ ହଉ ଯେମିତି ଯୋଉ ଦିଆଯାଉଛି ନାରୀ ପାଇଁ ଯୋଉ ଇଏଟା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ନାରୀ ନାଁରେ ହଉଛି ତା ପୁଅ କାମ କରୁଛି ଆଇଦର ତା ସ୍ୱାମୀ କାମ କରୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନାରୀ କି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ନାରୀ କି ଯୋଉ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି ତା ପଛରେ କାହାର ନା କାହାର ହାତ। ମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ କରି ବସେଇ ଦିଆଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ତା ପୁଅ କାମ କରିବ, ତା ସ୍ୱାମୀ କାମ କରିବ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯୋଉ ଦିନ ନାରୀଟିଏ କାମ କରିବ ଆମ ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇବ, ସଶକ୍ତ ଭାବରେ ଆଗେଇବ ନାରୀ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା। ଆମ ନାରୀ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଛି? ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ନାରୀ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ? ନାଇଁ। ନାରୀକୁ ସୀମା ନୁହେଁ, ନାରୀକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେବା, ନାରୀ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯୋଉ ମାନସିକତା ଦରକାର, ଯୋଉ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ତାକୁ ପରିବାରରୁ ଦବା। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେମିତି କହନ୍ତି ପରିବାରରୁ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ତାର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ତାକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଏଇନେ ପଢୁଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଢୁଛି ଆମେ ଖାଲି ମାନେ ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡେଇଛେ। ଆମେ କ'ଣ ଚାକିରି କରିଦେଲେ ନାରୀ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା? ନାଇଁ। ଚାକିରି ପଛରେ ଆମେ ନ ଗୋଡେଇକି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇକି ଚାକିରି ନ କରିକିରି ଆମେ କେମିତି ଆମ ପରିବାରଟାକୁ ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା, ଶାଶୁଘର ବାପଘର ଦି କୂଳର ଉନ୍ନତି କରିବା, ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିବା। ଆଉ ଆମ ନେଇକି ଜଣେ ଆମ ବାବା ଗର୍ବ କରିବେ ଯେ ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଥିଲା, ପୁଅ ପାଇଁ ଆଶା କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କାମରେ ଦେଖେଇବା। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଘରେ ଦେଖିବେ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା, ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା। ନାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦୂରେଇବା ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କ'ଣ ନ କରିପାରେ। ପୁଅ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଝିଅଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହନଶୀଳ, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଦିଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାରିଖ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ କରି ଆମେ ଯୋଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆଜି ଇଏ କରିବା, ତାରିଖ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ କରିକିରି ଇଏ ମହିଳା ଦିବସକୁ ଆଜି ଆମେ ଶପଥ ନେବା। ଆଜି ମହିଳା ଦିବସକୁ ଆମେ ଏକ ଗୋଟେ ତାରିଖ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଆମ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଆମର ସମର୍ଥନ ଆମେ ସବୁ ନାରୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା। ଆଉ ନାରୀ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ନାରୀ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଆଉ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ସହକର୍ମୀ ମାନେ। ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଆଉ ନୂଆ କିଛି କହିବିନି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଶପଥ ଆମେ ନବା, ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ତାରିଖ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିବାନି, ଯୋଉଠି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦବା ଆଉ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇବା, ସେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସବିତା ପ୍ରଧାନ, ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆପଣ ନାରୀ ଜାଗରଣ ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ନାରୀମାନେ ଯଦି ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ସେଠାରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବାସ କରେ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ମହାନ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ। ମା ରୂପେ ମମତା, ଭଉଣୀ ରୂପେ ସ୍ନେହ, ସହଧର୍ମିଣୀ ରୂପେ ସାଥୀ, ନାରୀ ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସବିତା ରଥ ସମାଜସେବୀ, ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଉଛି ସବିତା ରଥ ସମାଜସେବୀ। ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ। ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ମହାନ ପବିତ୍ର ଦିବସ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଜି ମୁଁ କିଛି ମୁଁ ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ବେଶୀ କହିପାରିବିନି, ତଥାପି ଏମିତି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତଥାପି ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜର ମହିଳାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସମାଜର ଅଧିକାର ଓ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଦୀପଟିଏ ହୋଇ ନାରୀ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଜଳି ଜଳି ଦୀପ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ମୁଁ ଦୁଇ ପଦ କହିବି। ନାରୀଟିଏ କେବେ ଦୀପ ହୋଇ ଅମ ଅନ୍ଧାକରକୁ ଆଲୋକିତ କରେ ତ ପୁଣି କେବେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ପରି ସାରା ସଂସାରକୁ ବାସ୍ନା ହୋଇ ମହକାଇଥାଏ। ତାର କେବେ ସ୍ନେହମୟୀ ମମତାମୟୀ ହୋଇ ସବୁରିକି ପଣତ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ ତ ଆଉ ତାର ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ସମାଜରେ ଜିତିଥାଏ। ତାର କଷ୍ଟ, ତ୍ୟାଗ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସେବା ଗୁଣକୁ କିଏ ବୁଝିପାରନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ତାର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସମାଜରେ କଳଙ୍କିତ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି ନାରୀ ହାରି ନ ଯାଇ ତାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲେ। ତାର ମାର ଭୂମିକା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି।
ନାରୀର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଗୁଣ ଏସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ନାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା, ଅଛି, ରହିବ ମଧ୍ୟ। ନାରୀ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ, ଖୁସି ହେଲେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ନାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲେ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ବିଜ୍ଞାନ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ପରିବାରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ସମାଜ ଓ ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି। ସମାଜର ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମହିଳାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅସାମାନିତ ହିଂସା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତି କରିବା। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ପରିବାରର, ସମାଜ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼, ସମାନ, ସୁନ୍ଦର, ସଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଗଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ନେବା ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ନାରୀର ଭୂମିକାକୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଲେ ଆମ ଦେଶ ଆଗେଇବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଝିଅମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏ ଦେଶର ଉନ୍ନତ ଆଡ଼ିକି ଗତି କରିବ। ମହିଳାମାନେ ଆମ ସମାଜର ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ସ୍ରୋତ। ମା, ଭଉଣୀ, କନ୍ୟା ଓ ସହଧର୍ମିଣୀ ରୂପେ ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରୁବି ଓଝାଙ୍କୁ, ଯିଏକି ରେଡ଼ିଓ ନମସ୍କାର ଜଣେ ଭଲ ଶ୍ରୋତା ଅଟନ୍ତି ବା ଆମ ଏ ମଣ୍ଡଳର ସଭ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଆଜିର ଏହି ମହିଳା ଦିବସରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋତେ କିଛି କହିବାର, ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ତ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କହିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ, ଆମର ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ପରିବାରଟା, ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ପରିବାର ଶିକ୍ଷିତ ହେବ, ତା ସହିତ ସାରା ଦୁନିଆ ବି ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବା। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ବି ରହିଯାଉଛି ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଇ, ସବୁ ଅନ୍ଧାର। ଗୋଟେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସାରା ପୃଥିବୀ ବି ଆଲୋକ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ମୁଦ୍ରାର ଦି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ, ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ନାରୀଙ୍କୁ ଏତିକି ନ ଦେବା କି ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା, ତାହେଲେ ତ ଆମର ବହୁତ ଖରାପ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ନିଜେ ଠିଆ ହେଇକିରି କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସାକାର ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ସାକାର କରିବେ। ଆମେ ନାରୀ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେବାରୁ ଆମେ ଝିଅଟାକୁ ବି ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଭୟ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଝିଅମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଶିଶୁମାନେ କନ୍ୟା ବେଳୁ ବି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ଗୋପରେ ଯେଉଁ କାମଟା ହେଇଛି କାଲି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଲେଜ ଯାଉଥିଲା ଛାତ୍ରୀଟା, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ବି ମା ମାନେ ଡରିଲେଣି, କେବଳ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସକାଶେ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି କହିସାରିଲାଣି, ମୋର ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଆଉ ଭାଷା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ସଭା ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ରୁବି ଓଝା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବକ୍ତବ୍ୟଟା ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ରୁଚିକର। ଆଜିର ଏହି ଦିନଟି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ, ସାହସ ଓ ସଫଳତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦିନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଶ୍ୱାଳ ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜିର ଏହି ମହିଳା ଦିବସ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରେଡ଼ିଓ ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀର ସୁପରଭାଇଜର। ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ମହିଳା ଦିବସ ଉପରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି।
ମୁଁ ନାରୀ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ମୋର ତ ସବୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ କିଛି କହିସାରିଲେଣି। ତଥାପି ମୁଁ କିଛି କହୁଛି। ନାରୀ ବିନା ସବୁ ଅଧୀର। ନାରୀ ନଥିଲେ ଦେଶ ଅନ୍ଧାର, ଘର ବି ଅନ୍ଧାର, ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧାର, ସବୁ ଅନ୍ଧାର। ଗୋଟେ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ନାରୀ କରିବା ପାଇଁକି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି ନାରୀକି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ଦୁନିଆକୁ ଅନ୍ଧାର କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିପାରିବ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ଦୁନିଆକୁ ବି ଭାଙ୍ଗିପାରିବ। ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ନାରୀ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଗଢ଼ିପାରିବ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍‌ରେ ନାରୀକି ସେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି ଯେତିକି ଗୋଟେ ନାରୀ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଂସାର ଶିକାର ବି ହଉଛି। ନାରୀକି ଆଜିକା ଡେଟ୍‌ରେ କେହି ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି। ନାରୀକି ନିର୍ଯାତନା ବି ଦିଆଯାଉଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁକି ନାରୀ ଆମର ଯେତିକି ସାହସ ଜମେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେତିକି ବି କରିପାରୁନି। ଗୋଟେ ନାରୀ ବି ମାନେ ଶିଶୁଟିକୁ ବି ମାନେ ଏ ସମାଜ ବି ଛାଡ଼ୁନି। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର୍ ବି କରାଯାଉଛି। ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର୍ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତଥାପି ଗୋଟେ ନାରୀ ବହୁତ ସହୁଛି। ବହୁତ ସହିକି ବି ସେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ନାରୀ ମାନେ ଦିବସ ମହିଳା ଦିବସରେ ଆମେ ଯୋଉ ଏତେ ନାରୀମାନେ ଆମେ ବସିଛେ, ଆଜି ନାରୀ ବିଷୟରେ ଏତେ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଛେ। ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଏଇ ମହିଳା ଦିବସରେ ମୋର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହୁଛି ସେତିକି ସାହସର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତିକି ସେ ଚାହୁଁଛି ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଉଠିବାକୁ ସାହସ ପାଉ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି କେତେଟା ନାରୀ ବି ଏକାଠି ହେଇକି ଗୋଟେ ନାରୀକି ଆମେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବା, ସେ ନାରୀ ବି ସାହସର ସହିତ ଉଠିପାରିବ। କାରଣ ପୁରୁଷମାନେ ନାରୀକି ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି କି ନାରୀ କିଛି କରିପାରିବନି ବୋଲି। ଏହି ମହିଳା ଦିବସରେ ମୁଁ କହୁଛି କି ନାରୀ ସେତିକି ସୁଦୃଢ଼ ହବ। ଆମେମାନେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ନାରୀ ମନକୁ ଉଠିପାରିବ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆଜି ମହିଳା ଦିବସରେ କି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଗୋଟେ ନାରୀକି, ଅସହାୟ ନାରୀକି ଆମେ ସାହସ ଦେବା, ଶକ୍ତି ଦେବା। ଯେମିତି ସେ ନାରୀ ଦୁନିଆରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ବି କହିପାରିବ କି ମୁଁ କୌଣସି ପୁରୁଷଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏତିକି କହିକି ବକ୍ତୃତା ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଶ୍ୱାଳ। ଆପଣ ନାରୀ ଉପରେ ଭଲ ବକ୍ତବ୍ୟଟିଏ ରଖିଲେ ଯେ ନାରୀ ଯଦି ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତା ଭଳିକା ଆହୁରି 10 ଜଣ ନାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା କରାଇ ପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମ ରେଡ଼ିଓ ନମସ୍କାରର ଯିଏ ସଂଯୋଜିକା ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ କାଜଲ ମହୋଦୟାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା। ଏସ୍ କାଜଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଜିର ଟପିକ୍ ଥିଲା ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମାଜ ଓ ସଶକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଗଠନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତଟା ଗାଇଲେ, ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇଲେ ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡାମକୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିକି ଆସିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଲେ, ଆଉ ନାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କଥା କହିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତାଟେ ଲେଖିଥିଲି, ଶୁଣେଇ ଦଉଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଶକ୍ତ ବିଶ୍ୱ।
ମହିଳା କେବଳ ନାମ ନୁହେଁ, ସେ ଶକ୍ତିର ଅସୀମ ପ୍ରବାହ, ସେ ସ୍ନେହର ମଧୁର ଝରଣା, ସେ ସାହସର ଦୀପ୍ତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଘରର ଆଲୋକ ହୋଇ ସେ ଜଳେ, ସମାଜରେ ନୂଆ ଆଶା ଜଗାଏ। ତାଙ୍କ ହସରେ ଥାଏ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପରେ ଉନ୍ନତିର ଗୀତ ଶୁଣାଯାଏ। ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ, କ୍ରୀଡ଼ାର ମଞ୍ଚରେ ସେ ଆଜି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଇତିହାସ। ନେତୃତ୍ୱର ଆଲୋକ ହାତରେ ଧରି ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ପଥର ଆଭାସ। ଯେଉଁଠି ମହିଳାର ସମ୍ମାନ ରହେ, ସେଠି ଖୁସିର ଫୁଲ ଫୁଟେ, ସମାନତାର ସୁଗନ୍ଧ ଭରି ସମାଜ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛୁଏଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଦିନରେ ସମ୍ମାନ, ଅଧିକାର, ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମିଶି ଗଢ଼ିବା ଏକ ସମାନ ସଶକ୍ତ ସଂସାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯିଏ ଏବେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଜାତା ସିହ୍ନା ମ୍ୟାଡାମ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସମାଜସେବୀ ମଧ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୁଣିବା ମହିଳା ଦିବସରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏହି ମହିଳା ଦିବସରେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ତ ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ନିଜର ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେ କି ମୁଁ ବହୁତ କମ ବୟସରୁ, ମାନେ 17 ବର୍ଷରୁ ମୋତେ ବିବାହ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ କ'ଣ କରିବି। ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଲାଗିଲା। ସ୍ୱାମୀ ବେକାର ଏବଂ ଅଭାବରେ କେମିତି ଚଳିବି, କାହିଁକିନା ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ, ମୋର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ଥିଲା ରେଡ଼ିଓ। ରେଡ଼ିଓ ଛଡ଼ା ଆଉ ନା ପେପର ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ଟିଭି ଦେଖିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ରେଡ଼ିଓ ଦିନ ରାତି ବସି ଶୁଣେ। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲି ମୁଁ କିଛି କରିବି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଦିନେ ପେପରରେ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କଲେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବା ଗୋଟେ ମହିଳା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି, ନର୍ସରୀ ଟିଚର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲି ରହିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ସେ କହିଲେ ଆମର ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଲ କରିଛି, ଦଳନଈ ଠାରେ ବିନାୟକ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲଟେ, ସେ କହିଲେ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲଟେ ହବ ତମକୁ ଆମେ ସେଠି ରଖିଦେବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ସିଏ ମୋତେ ରଖିବ କ'ଣ, ମୁଁ ନିଜେ ସେଠି ଗୋଟେ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି କେତୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର କି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନଥିଲା, ବ୍ୟାଗଟିଏ ନଥିଲା କାନ୍ଧରେ ବୋଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହିପତ୍ର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। 7ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ପିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବା ପରେ 40 ପିଲା ଯେତେବେଳେ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ ସେଥିରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲଟି କରିବି, ଏଠି କେବଳ ଝିଅମାନେ ହିଁ ରହିବେ, ମୋର ଏଠି କୌଣସି ପୁଅ ରହିବେନି। କାହିଁକିନା ଝିଅମାନେ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରନ୍ତି, ପଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି ବା ସେବା କରିପାରନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ସେମିତି କରିବେନି। ଟିକେ ଟିକେରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିବେ ବା ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି କମ୍। ତାପରେ ଏବେ ମୋର ସେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରୁ 2ଟା ସ୍କୁଲ ହେଇଛି। ଏବେ ସ୍କୁଲ ଭଲ ଚାଲିଛି। ମିନିମମ୍ ପାଖାପାଖି 450 ଭଳିଆ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମିନିମମ୍ 30 ଭଳିଆ ପାଖାପାଖି ମୋର ସହକର୍ମୀ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ବା କହିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ କରି ଦେଖାଇବା ବଡ଼। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରି ଦେଖେଇଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଗର୍ବ ଲାଗେ, ମୁଁ ଝିଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଆସିକିରି ଯୋଗ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।